सिमरो अंगद दुख निकंदन गुरु अमरदास हृदय नित त्याऊं हृदय नित त्याऊं श्री गुरु रामदास गुण गाऊं गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक श्री हर गोविंद सोमत परकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाओ बहोरी गुरु तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला तरो तरा पर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा बंदो बार बार जगदीसा एक ओंकार सतगुरु प्रसाद सच होए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए वाहिगुरु जी की फतेह है विनाशन सोए दोहरा उत्तम हो तो हमें नहीं जाना बहुत मोल को तैना बखाना इम सुन सिख उताइल कीन बरियो गुदावर है पटहीन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आओ गुरु प्यारे गुरु सवारे सतसंगी जनों रोजाना की तरह पातशाह जी की अपार किरपा बख्शिश का सदका पिछले पहरां दे दीवान सजाउंदे होए आप जी गुरु चरनां विखे हाजरियां लवा रहे हो। आओ लड़ीवार इतिहास की कथा विचार नाल जुड़ना करिए जी। आपां पिछले दिनी विचारां सरवण कर रहे सी जिस वेले धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज एक दिन गोदावरी के किनारे बैठे हैं। एक सिख ने एक नगीना लिया करके सतगुरां नूं भेंट कीता है, बड़ा सुंदर सी। पर सतगुरु माया दे मथाज नहीं, उन्होंने वो नगीना हथ विच लैके थोड़ा समा देखिया ते फिर गोदावरी विच वगा मारिया। वो सिख हैरान होया भी इन्ना कीमती नगीना पातशाह ने पानी में सिट दिता ते कहन लग्या महाराज ये की कीता, ये तो बड़ा कीमती सी। पातशाह कहने अच्छा तू सानू दसिया ही नहीं पहला भी बहुत कीमती सीगा। ऐं कर जा कढ़ लिया इत्थे नेड़े पिया होना। ते तुरंत ही वो सिख जिहड़ा है गुरु प्यारे गोदावरी वाल गया। अंदर जाके की वेखदा ये विचारा हुण आपां आरंभ करके सरवण करदे हां। उस तो पहला अपनियां ते दासां दियां गुरु चरनां विच लवाओ हाजरियां। गुरु का बख्शिया फतेह दा नारा करो बुलंद गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा उत्तम हो तो हमें नहीं जाना बहुत मोल को तैना बखाना। बादशाह कहन लगे अच्छा सिखा तू सानू दसिया ही नहीं पहला भी बहुत कीमती है, सानू पता ही नहीं सी। सुन सिख तायल कीना बरियो गोदावर है पटहीन। ते सिख जेड़ा है बड़ी तेजी दे नाल जा करके उस गोदावरी दे विच जा वड़िया और 6 दिने जाके की देखदा है जी उत्तम
जल अंतर जब दृष्टि लगाई पीके नगीन परे समदाई। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਤੇ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? गन ही रण के गंज लगाए लखी प्रभु माया बिसमाए। ਔਰ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਨਗੀਨਾ ਵਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਗੰਜ ਮਤਲਬ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹਨ ਨਗੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦੇ। कहा नगीने केर गुमाना जबर जवाहर जाहर नाना। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਹੋਏ ਮਣਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਇੱਕ ਨਗੀਨੇ ਦਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨਦੀ ਸਾਰੀ। सब तज सीगर निकस कर आयो पग पंकज श्री गुर पलटायो। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਉਨੀ ਪੈਰੀ, ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਪੈ ਗਿਆ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ। मैं अजान मेहमानी जानी तीन लोक मालिक गुण खानी। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਅਣਜਾਣ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। बख्शो भूल सो बख्शन हारे मुख सखावत श्री मुख उचारे। ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਮੈਥੋਂ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਪਏ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? हर हर सिमरो निश्चा तरियो नाम नगीना घाटा सो परियो। ਤਾਂ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ, ਘਾਟ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਨਾਰਾ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਛੱਡ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ? ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੀਰਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਸਾਲਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਕੰਕਰ ਪੱਥਰ ਮੇਲ ਕੇ ਨਾਮ ਧਰਾਇਓ ਸ਼ਾਹੋ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਡੱਬੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖ ਛੱਡੇ ਆ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਹਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾ ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਿਨਾਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀਰਾ ਘਾਟ ਤੇ ਨਗੀਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਜੀ। बिलास प्रभ करत अनेक पुण्य दीवान में चिर दिन एक। ਤੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਕੌਤਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਧਨੀ ਪਠਾਨ ਆਏ ਤਹ ਸਮੋ ਬੈਠਿਓ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਨਮੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਧਨੀ, ਇੱਕ ਪਠਾਨ, ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਦਸਤਾਵੇਜ ਖਾਸ ਪ੍ਰਭ ਕੀਰੀ ਸੋ ਨਿਕਸ ਕਰ ਧਰੀ ਅਗੇਰੀ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਰੱਖਿਆ? ਦਸਤਾਵੇਜ ਮਤਲਬ ਬਹੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣਦਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਬਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਲਿਖਤ ਸਹੰਸਰ ਏਕਾਦਸ ਜਾਨੋ ਮੋਲ ਤੁਰੰਗਮ ਕੋ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਿੱਖਾ, ਇਹ ਬਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਹੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਨ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲਾ। ਬਰਾਬਰ ਸੰਗ ਜੰਗ ਬੋਪਰੇ ਹਮ ਨ ਆਏ ਲੀਨ ਨ ਕਰੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ 1100, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਫੇਰ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗ ਜੁੱਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ 1100 ਤੁਹਾਡੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੀਤਿਓ ਚਰਨ ਕਾਲੇ ਮਨਾਥ ਪਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਰਾਵਰ ਹਾਥ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰੀ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤਬ ਤੇ ਮੈਂ ਦਿਖਰਾਈ ਆਜ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ ਮਤਲਬ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਜ ਘੋੜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘੋੜਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਣ ਉਮਾਦਵਾਰ ਤਨ ਕੀਰਾ ਪੂਰਬ ਭਿਓ ਨਾ ਆਵਨ ਮੇਰਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਲੈਣਦਾਰ ਹਾਂ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵ ਲੈਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਤਿਸੇ ਉਚਾਰਾ ਨਿਸ਼ਚੈ ਲੈਨੋ ਦਰਬ ਉਧਾਰਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੱਛਾ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਸਾਥੋਂ? ਮੋਲ ਹੈ ਨਿਕੋ ਹੈ ਹਮ ਯਾਦ ਤੋ ਕੀਨ ਤੈਨੋ ਪਰਮਾਦ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? तना कित आयो अपर अपर कारज बरमायो। ਤੂੰ ਹੋਰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਆ ਕੇ ਸਾਥੋਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਏ? आपी जे लिख देख थाए प्राप्त दर बोए तह जाए। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਧਨ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। जे निश्चा धरनो उर भारी हम ते सम्मत 30 पिछारी। ਮੈਥੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲਈ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ। ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਕੌਤਕ ਹੈ ਅਨੋਖੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਬਹੀ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ते तबे निशान नगारी पंथ खालसे को बल भारे। ਔਰ ਤੂੰ ਦੇਖੇਂਗਾ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣਗੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਸਰਹੰਦ ਫਤਿਹ ਦਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਢੌਰਾ, ਸਮਾਣਾ ਅਤੇ ਸਰਹੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਢੌਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਣੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਲਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਸੀਸ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਸਢੌਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਪਿਆਰਾ ਫਕੀਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵਜੀਦੇ ਨੂੰ। ਵਜੀਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋ ਕਟਵਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਕਾਂ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੱਕ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੇ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਵਜੀਦਿਆ ਸੁਣ ਲੈ, ਸਾਡੇ ਮਾਸ ਨੂੰ ਇੱਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੇ ਉੱਚੇ ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੱਜ ਧੰਨ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਗਾਰੇ ਵੱਜਣਗੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲਣਗੇ। अबनी राज लहंगे लड़के शत्रु संग संगर में जुड़ के। ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। तब सिंगन में जो सरदार तेग तेग को तनी उदार। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਤਲਬ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਗ ਤੇ ਤੇਗ ਦਾ ਧਨੀ ਹੋਵੇਗਾ। इसको लिखत यही दिखरावो ब्याज समेत दर्ब को पावो। 1100 ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਦੇਣਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ 30 ਸਾਲਾਂ ਵੱਲ ਲਿਖ ਵਿਖਾ ਦੀ ਤੇ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। सुनकर जोर पठान बखाने ब्याज लेना हम है ना ईमाने। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਧਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੂਲ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ, ਪਰ ਪੁਰਾਤਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਸੀ ਵੀ ਵਿਆਜ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪੈਸਿਆਂ ਤੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਲੈਣਾ ਹਰਾਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। रावर आइस नहीं बोहरे बोल है इनको सो हम ले रहे। ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ, ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜਦੋਂ ਦੇਣੇ ਹੋਏ। भई प्रसन्न बनी पुन बानी साधु साध ईमान महानी। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ, ਹੈ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ये कागज जो लिखियो हमारा माने सब सिंगन सरदारा। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੀ ਤੇ ਲਿਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ, ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। दोगन चुगना 10 गुण धन को ले है तबे रखो थिर मन को। ਔਰ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਦੁੱਗਣਾ ਚੌਗਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵੇਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ। तुम संतत को महद गुजारा होए है बिन संसे सुख भारा। ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਸੰਤਾਨਾਂ ਵੀ ਖਾਂਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੜਾ ਦਿਆਲ ਹੈ। ਜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਘਰ ਚ ਆ ਜੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ।
हरगोबिंद साहब महाराज बैठे बैठे कहते वो सिखो, हाँ महाराज कोई मैनू जपजी साहब का पाठ सुनाओ शुद्ध है कोई। एक सिख उठिया, भाई गोपाला जी, महाराज जी हुक्म होवे आ जा बैठ कोले सुना मैनू। उन्होंने जपजी साहब आरंभ किया, बड़ा मन टका के स्थिर करके जपजी साहब सुनाते गए सुनाते गए सुनाते गए। 36-37 पौड़ियाँ पूरियां हो गईयां। ते आम कहावत है, जे किसी मजदूर नूं उहदा मुड़का सुकण तो पहला मजदूरी फड़ा दिओ ना, ਉਹਦੇ वास्ते देसी घ्यो वर्गी हुंदी है। कहो सतनाम सी। ते मेरे प्रीतम जी ने सोचा भी पाठ हो गया पूरा, सुनाया बड़े प्यार नाल, इहनूं मैं की देवां। क्योंकि जदों सिख ते खुश हुंदे आ ना, फिर दित्ते बिना रह ही नहीं सकते। दिल दे विच इन्नी उबला चुबली उठदी है भी हुण मैं सिख नूं कुछ ना कुछ देवां, इहदे बदले रुक नहीं सकते। बैठे बैठे ख्याल करन लगे, वही इन्ने पाठ पूरा हुंदा, सोच की दईए, इंद्रपुर का राज दे दिंदे आ। कहंदे वो भी इंद्र मर जाता, फिर होर इंद्र बन जाता। मात लोक का राज ये भी थोड़ा समा रहन वाला है, की दईए इनू। ऐदा करदे आ गुरु नानक की गद्दी सौंप दिंदे आ, ये सदा रहन वाली आ। कहो सतनाम। और प्रीतम गद्दी तो रिश्कन लगे, आसन तो सिंघासन तो उठन लगे। रिश्के जदों तो भाई गोपाला जी के सामने जो पातशाह थोड़े हले, तो वह भी दिमाग हल गया, मन हल गया भी यार गुरु साहब किते जाते आ, कोई कम याद आ गया होना। जे किते मैनू पुछदे भी भोला सिखा मैं तैनू की देवां, तो मैं इन्हां तो घोड़ा मंग लैंदा। जिहड़े 5 घोड़े सोने दीयां काठियां वाले आए सी, एक घोड़ा हजे खड़ा सी, 4 सिखां नूं बनते सी पातशाह ने। जदों ने सोचा भी घोड़ा मंग लैंदे ते पातशाह वापस आसन ते फिर ठीक होके बह गए। भोग पै गया, श्लोक पढ़ता, वाह बई वाह सिख कमाल करती, बड़ा सुंदर सुनाया। बोल तैनू की देवां? नहीं महाराज कुछ नहीं चाहिए। फिर संघिया सिख मंगिया भी नहीं जाता। नहीं नहीं मैं तैनू कुछ देना चाहना, तू जो मंगेगा वो देऊँगा। कहते नहीं महाराज मैं नहीं कुछ मंगना, मंगी तो जाना। और मैं तैनू सारे हाथियां घोड़ियां का, सिक्खी का, गुरता गद्दी का मालक बनाउण लग्या सीगा, तो तू एक घोड़े ते रीझ गया। वो सोने की काठी वाला घोड़ा। एक कहावत बनी है, होर तैनू मैं कि घोड़ा दे दियां, जो कोई लालची बंदा मन्ने ही ना। एक कहावत बन गई बाहर च, होर तैनू दस मैं घोड़ा दे दियां। तो पातशाह जी ने सिखां नूं कहा जाओ घोड़ा लियाओ काठी पा के। ਇਹਦਾ मन घोड़े ते खड़ गया, चल ठीक आ। जो पातशाह ने कहा मैं तैनू गद्दी देनी सी, कहते जी फिर तो चंगा ही होया, ये गद्दी साथों नहीं चलनी, ये तुसीं चला सकते हो, बस इन्ना ही बहुत है। तो पातशाह जी ने फिर वो घोड़ा तो बेअंत माया दे के उसनों खुश किया, निहाल किया। खैर गुरु पातशाह जो किसी ते रीझदे आ तो फिर चाहते आ कि मैं सारा कुछ ही सिख तो लटा दियाँ। तो 10वें पातशाह जी ने लटाया ही है, साहबजादे भी लटाए, सरबंस लटा दिता साडे तो। और कहते आ मातावां नूं जद पुछिया साहबजादे कित्थे आ, इन पुत्रन के सीस पर वार दिए सुत चार, चार मुँह तो क्या हुआ जीवत कई हजार। तो गुरु प्यारिओ सो जीविया जिस मन वसिया सोए, नानक अवर न जीवै कोई। ते जिउंदा कौन है? जिहड़ा गुरु की सिक्ख्या नूं ग्रहण करके, गुरु दे लड़ ला के गुरमत अनुसार जीवन बतीत करना शुरू करता है। बाकियां नूं तां पातशाह कहते फिर तुरे तो फिरदे है, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। गुरु वाले बनना चाहिए। साडे ते पातशाह ने अपना सरवंस वारता, कुछ भी नहीं रखिया। एक श्री साहब लैके माछीवाड़े दे खूह ते पे आ, ते कहते मित्र प्यारे नूं हाल मुरीदा ना कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा उड नाग निवासां दे रहना। सोल सराही खंजर प्याला बिन कसाइयां दा सहना, यारडे दा सानू सत्थर चंगा। भट्ट खेड़ियां दा रहना। खेड़ियां तो भाव आनंदपुर साहब दे विचों आए। खेड़ियां तो भाव किसी ने यह भी अर्थ कर दिते कि सतगुरु पातशाह ने वो हीर रांझे की हीर तो बड़ी लंबी चौड़ी लिखी है, पातशाह ने 4-5 पंक्तियां विच ही हीर लिख दी। कहो सतनाम। भाव कहण तो है कि परमेश्वर के प्यार दे विच सब कुछ वारिया जा सकता है, पर परमेश्वर नूं नहीं छड्डिया जा सकता। तेरे तो बगैर तो सियाल दे विच गर्मियां की गरमैश भी चंगी नहीं लगती, सियाल दे विच रजाइयां की गरमैश भी चंगी नहीं लगती।
ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਇਆ ਵੀ ਆ ਖੈਰ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਿਖਤ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸਾਡੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇਗਾ। ਸੁਣਤ ਖਾਨ ਪਗ ਟੇਕਿਓ ਮਾਥਾ, ਰੁਖਸ਼ਤ ਪਿਓ ਜੋਰ ਕਰ ਹਾਥਾ। ਔਰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸ ਖਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਬਹੀ ਬਲੇਟੀ ਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਜਬੇ ਖਾਲਸਾ ਬਿਨ ਤਿਉ ਭਾਰੀ, ਭਿਓ ਰਾਜ ਦੀਨੋ ਰਿਪ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਇਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਤਬ ਸਰਦਾਰਨ ਕੇ ਡਿਗ ਗਿਓ, ਧਨ ਗਨ ਸੁਖ ਸੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਿਓ। ਤੇ ਉਹ ਘੋੜਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ, ਜਰਨੈਲਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਤ ਧਨੀ ਵਿਸਾਲ ਪਏ ਹੈ, ਆਦਰ ਸਿੰਘਨ ਸਬਨ ਦਏ ਹੈ। ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 1100 ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਲਿਖਤ ਨੂੰ ਹੀ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, 1100 ਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ, ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਲਾ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜਰਨੈਲਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਐ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਿਦ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਈ, ਚਲਣ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮੋ ਨਿਰਾਏ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਤਾਂ ਹੋਈ ਪੂਰੀ। ਹੁਣ ਚਲੋ ਫੇਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਵਤ ਸਾਧ ਜਮਾਤ ਉਦਾਸੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਪਾਸੀ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਉਦਾਸੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੁਣ। ਔਰ ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਐ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਐ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਐ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਉਤਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਲੈ ਤਿਹਾਵਲ ਰਸਤ ਹਮੇਸ਼, ਸਿਮਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਉਪਦੇਸ਼। ਔਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਆ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਦੇ ਆ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁੱਕਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਕਹੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੈ ਜਾ ਭਾਈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਪਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਗ ਹੋਤ ਵਰਤੇ ਜਿਸ ਬਾਰੀ, ਤਾਹੇ ਸਮੇਰੋ ਰਾਪਰ ਭਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਾਹ ਬਹਾਦਰ ਸੁਨਿਓ, ਆਪਣੇ ਉਮਰਾ ਬਨ ਮੇ ਬਨਿਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਯਹ ਸੁਨੀਅਤ ਕੈਸੋ ਬੜ ਰੋਰਾ, ਲਿਖਿਤ ਗੁਰੂ ਸਿਵਰ ਕੀ ਥੋਰਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਉਤਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਦਿਨੇ ਉੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸਨੇ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਯਾਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵੱਲ ਰੌਲਾ ਕਾਹਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਸੁਧ ਹਿਤ ਮਾਨਵ ਸ਼ੀਘਰ ਪਠਾਇਓ, ਸੁਨ ਕਾਰਨ ਕੋ ਹਟ ਕਰ ਆਇਓ। ਤਾਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰ ਅਰਜ ਗੁਜ਼ਾਰੀ, ਵਰਤੇ ਦੇਗ ਗੁਰੂ ਕੀ ਭਾਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਰਾਜਾ ਸਲਾਮਤ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ, ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਨੀਤ ਸੋ ਦੀਤ ਖਾਲਸਾ ਬ੍ਰਿੰਦ, ਬੋਲਤ ਆਪਸ ਵਿਖੇ ਬਿਲੰਦ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜਾਚਤ ਠਹਿਰਾਵਤ ਕੋਈ, ਕੋ ਵਰਜਿਤ ਕੋ ਰਿਸਮੈ ਹੋਈ। ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਵਰਜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਵੀ ਬੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੁਣ ਬਿਰਤੰਤ ਕੋ ਸਾਹੋ ਵਿਚਾਰਾ, ਛੁਦਾ ਸਹਿਤ ਰਹਿ ਪੰਥ ਉਦਾਰਾ। ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸੁਣ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਵੱਡੀ ਭੁੱਖ ਸਹਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਮਸਾਂ ਮਿਲਦਾ ਲੰਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ।
ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਅਲਪ ਆਮਦਨ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼, ਅਚਨਹਾਰ ਨਰ ਮਿਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੋਣਾਗਾ, ਤੇ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਬਾਹਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਈਏ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਬ ਰੋਜ ਕੋ ਕਚ ਕਰ ਦੀਨੋ, ਲੰਗਰ ਹੀ ਤ ਸੁਨਾਵਨ ਕੀਨੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਚੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਐਦਾਂ ਕਰੋ, ਲੰਗਰ ਦੇ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਲਾਓ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਪਹਿਲੀ ਰਸਦ ਖਰੀਦ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਨੇ ਤਿਹਾਵਲ ਕਰਿਓ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਰਸਦ ਖਰੀਦ ਕੇ, ਰਸਦ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਟਾ ਘਿਓ ਤੇ ਖੰਡ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਹਾਵਲ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਆਓ। ਬਰਤਨ ਲਾਗ ਮਚਿਓ ਬਡਰੋਰਾ, ਸੁਣਿਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਕੀ ਠੌਰਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਵਰਤਨ ਲੱਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਫੇਰ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਏ ਨਿਤਾ ਪ੍ਰਤ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ, ਹੋਤ ਕੁਲਾਹਲ ਤਥਾ ਬਡੇਰਾ। ਮਾਇਆ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਦਿਨ 8 ਕਮੈ ਪੁਨ ਸਨ ਸ਼ਾਹੂ, ਜਾਣਿਓ ਖਰਚ ਬੜਿਓ ਗੁਰ ਪਾਹੂ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹਜੇ ਮੇਰਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦਰਬ ਪ੍ਰਥਮ ਤੇ ਘਨੋ ਪਠਾਇਓ, ਲੰਗਰ ਕਰੋ ਜਿਤਕ ਮਨ ਪਾਇਓ। ਐ ਕਰੋ ਦੁੱਗਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜੋ, ਇਹ ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਕਲਯੁਗ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਲਯੁਗ ਨੂੰ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਤਾਂ ਐਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾਗਾ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਖੜ ਜਿਆ ਕਰੀ, ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ ਕਿਣਕਾ ਡਿੱਗੇਗਾ ਉਹ ਛੱਕ ਕੇ ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸੰਗਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਂ ਕਰੋ ਯਾਰ ਦੁੱਗਣਾ ਭੇਜੋ। ਆਦਿਕ ਦਰਬ ਕੋ ਪਠਵਤ ਜਿਉ ਜਿਉ, ਰੌਲਾ ਬਦਤ ਦੀਗ ਮੈਂ ਤਿਉ ਤਿਉ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਰਾਸ਼ਨ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਆ ਸਿੰਘ ਪਹੁੰਚਿਓ ਕਿਸ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਭ ਕੀਨ ਉਚਾਰਨ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਗਿਆ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ। ਛੂਦਤ ਰਹਿਤ ਲੱਖ ਦਰਬ ਪਠਾਵੋ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਅਧ ਕਰੂਰ ਸੁਨ ਪਾਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸੁਣਦਾ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ? ਮੈਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਯਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਭੇਜੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰੌਲਾ ਘਟਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਕਾਰਨ ਕਿਆ ਦਿਓ ਬਤਾਈ, ਦਿਆ ਸਿੰਘ ਤਬ ਕਹਿਓ ਸੁਨਾਈ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਰੋ ਇਹ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਅੰਤ ਖਾਲਸੇ ਮੇ ਬਡਰੋਰਾ, ਕਰਿਓ ਬਚਨ ਸੋਢੀ ਸਿਰ ਮੋਰਾ। ਔਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਦਾ ਬਚਨ ਕਾਰਨ ਸੋਢੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਉ ਮਿਟਤ ਨਹੀਂ ਅਬ ਸੋਈ, ਵਰਤੇ ਕਛੂ ਸ਼ੋਰ ਬੜ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਰਤਣ ਵੇਲੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਇਸਮਿਉ ਸੁਣਤ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹੋ, ਜਾਣਿਓ ਦਲ ਦੀਰਘ ਗੁਰ ਪਾਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੈਨਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਲ ਹੈ। ਰਹੋ ਪਚਾਵਤ ਦਰਬ ਕਨੇਰਾ, ਲੰਗਰ ਵਰਤੇ ਬੜੋ ਬਡੇਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦਾ ਰਹਾ। ਦੋਹਰਾ ਗਮਨ ਕਰਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੋ, ਲਖਿਓ ਸਮਾਨੇ ਰਾਈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗਮਨ ਕਰਨਾ, ਪਰਲੋਕ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਅਲੋਕ ਹੋਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅਲੋਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਕਈ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਨਿਕਟ ਰਹਿ ਇਹ ਗੁਰ ਸਹਿ ਨ ਸਕਾਏ। ਔਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਮਹਿਲ ਜੋ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਜੀਤੋ ਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਛੱਡ ਜਾਓ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੌਪਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਭਾਈ ਕੈ ਕਥਾ ਸੁਨ ਸਰੋਤਾ ਬੀਤੀ ਸ਼ੁਭ ਜਥਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਜੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੋਤੇ ਜਣੋ ਸੁਣੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਜਾਤ ਮਗ ਮਾਹੀ ਮੈਂ ਪੀ ਸੰਗ ਤਜੁ ਤੈ ਨਾਹੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚੱਲ ਪਏ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਰਿਹਾ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਾ ਪਵੇ। ਮਮ ਮਾਤਾ ਪੀਛੇ ਤੇ ਤਾਈ ਕੀਤਕ ਦੂਰ ਮਿਲੀ ਤਹਿ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮਗਰੇ ਮਗਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਵੀ ਮਗਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਰ ਬੰਧਨ ਕੋ ਅਰਜ ਗੁਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਮੋਹਿ ਅਗਾਰੀ। ਔਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਦੂਰੋਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਦੂਰ ਹੈ ਜਾਨਾ ਬਿਕਨ ਕਹਾ ਸੁਧ ਸੁਨੀਏ ਨ ਕਾਨਾ। ਔਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਦੀਨ ਮੁਝ ਕੋ ਦੁਖ ਪਰੈ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰੀਤੇ ਨੈ ਕਿਮ ਸਰੈ। ਔਰ ਇਹ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਹਾਂਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਸਿਧਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀਜੈ ਮੇਰੋ ਪੁੱਤਰ ਸੰਗ ਮੁਝ ਦੀਜੈ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਦਿਓ। ਇਕ ਦਾਇਕ ਮਾਤਾ ਤੇ ਸੁਣੈ ਸੁਤ ਸਨੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਗੁਨੈ। ਇਹ ਬਚਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ। ਮੁਝ ਸੋ ਕਹਿਓ ਜਾਓ ਤੁਮ ਭਾਈ ਜਨਨੀ ਹੇਤ ਲੈਣ ਕੇ ਆਈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਕੀ ਲੈਣ ਆਈ ਹੈ। ਮਾਰਗ ਦੂਰ ਉਲੰਘਤ ਧਾਈ ਅਬ ਕੈਸੇ ਏਕਲ ਫਿਰ ਜਾਈ। ਇਹ ਮਗਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕੱਲੀ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਕ ਪੁੱਤਰਾ ਬ੍ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰੈ ਨਾਹੀ ਤਾਂ ਹਮਰੇ ਸੰਗ ਸਿਧਾਰੈ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਸੁਨ ਮੈਂ ਗੁਰ ਕੇ ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ ਪਿਓ ਦੇਨੇ ਬਿਨੇ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਚਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੇਮ ਸੀਗਾ, ਇੱਕੋ ਮਕਸਦ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 16 ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਸ ਨੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਨੇਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾ ਕੇ ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੋ ਨੇਮ ਹੋਏ ਨਿਰਬਾਹੂ ਰਹਿਣ ਹਮੇਸ਼ ਆਪ ਕੀ ਪਾਹੂ। ਤੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ? ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਭੇਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਨੇਮ ਰੱਖਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤਾ ਅਚੋ ਆਹਾਰਾ ਬਿਨ ਹੀਰੇ ਰਹਿਓ ਨਿਰਹਾਰਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੋਜਨ ਛਕਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੜ ਕੇ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਤੁਮ ਵਿਚਰੇ ਜਬ ਅਨ ਨ ਖੈਹੋ ਕਹਿ ਬਿਦੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਭੈ ਹੋ। ਤੇ ਜਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ
ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿਰਵਾਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ? ਪ੍ਰਥਮ ਕਰੋ ਕੋ ਆਸੁਪਚਾਰਾ ਬੌਰ ਹਟਾਵੋ ਦੇਸ ਮਝਾਰਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ ਮੈਂ ਫੇਰ ਬਚਾਂਗੀ। ਸੁਣ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੀ ਸਭਨ ਸੁਨਾਵਨ ਗਿਰਾ ਉਚਾਰੀ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚੜੋ ਅਖੀਰ ਹੀਤ ਜਬ ਬਾਹਰ ਹਮਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਕਤੈ ਜਾਹਰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਸਿੱਖੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਬ ਚਾਹੋ ਤਬ ਨਿਕਸ ਪਧਾਰੋ ਕਾਨਨ ਮੇ ਹਮ ਦਰਸ ਨਿਹਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਜਦ ਜੰਗਲ ਵੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਮ ਮੁਝ ਸੋ ਕਹਿ ਕੀਨ ਸਤਿਆਣੀ ਸਹਿਬ ਦੇਵੀ ਸਾਧੂ ਚਾਰੀ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਸਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੋ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਈ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਮ ਵੀ ਹਟ ਦਿੱਲੀਪੁਰ ਜਾਹੋ ਬਸੋ ਸਪਤਨੀ ਕੇ ਨਿਤ ਪਾਹੋ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਦੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ, ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਕਰੋ। ਸਭ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਸੇਵ ਕਮਾਵੈ ਹਮ ਸਮ ਦੋਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਵੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤੇ ਆਦਿਕ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝਾਈ ਤਜੋ ਨ ਸੰਗ ਵਿਸਾਲ ਹਟਾਈ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਓ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹਾਰ ਸੁਖਾਈ ਮੋਹਿ ਸਮਾਨ ਨੇਮ ਨਿਭਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਮੇਰਾ ਨੇਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੋਜਨ ਛਕਣੇ ਹਨ। ਮਾਤ ਸੰਗ ਮੈਂ ਹੋਇਆ ਡਪਰਿਓ ਆਵਨ ਮਦਰ ਦੇਸ਼ ਮੈਂ ਕਰਿਓ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਇਹ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਆਏ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਨਿਤ ਅਖੀਰ ਹਿਤ ਗਮਨਿਓ ਬਾਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰ ਦਰਸੋ ਤਬ ਜਾਹਰ। ਔਰ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵੱਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੱਲ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਖੇਡਦੇ, ਪਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅਬ ਚਲ ਨਗਰ ਗਏ ਗੁਰ ਰਹੇ ਸਮਾ ਅੰਤ ਤਨ ਕੋ ਤਬ ਲਹੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਮੁੜੇ। ਰਾਮ ਕੋਇਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜੇ ਆਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਬਚਲ ਨਗਰ ਨੰਦੇੜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੰਗ ਸਤੀ ਹੋਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਚਿਤ ਮੇ ਚਿਤਵਤ ਬੇਪ੍ਰਭ ਏਵੀ। ਔਰ ਸਦ ਸੋਚਿਆ ਕਿਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਡੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੀਰ ਨਾ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਤੀ ਤਬ ਚਹਤ ਬਚੋਰੀ ਪਠਨ ਹੇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਔਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੋੜਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ। ਕਹਿਓ ਜਾਹੋ ਅਬ ਦੇਰ ਨ ਲਾਹੋ ਬਸੋ ਸਪਤਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਥਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਸੁਪਤਨੀ ਭਾਵ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਸੋਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵੀ ਕਰ ਜੋਰੇ ਦੀਨ ਮਨਾ ਹੋਏ ਚਰਨ ਨਿਹੋਰੇ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਦੀਨ ਮਨਾ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੇ। ਤੁਮ ਬਿਨ ਮੋਰ ਅਲੰਬ ਨ ਕੋਈ ਦੇਖਾ ਜੋ ਜਲ ਭੋਜਨ ਦੋਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਵੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵਿਚਰੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਮ ਹੋਏ ਸਹੁ ਕਸ਼ਟ ਪ੍ਰਾਰਨ ਕੋ ਕੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਈ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਜਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਣ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੇ? ਕੌਣ ਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਹੋਏ ਹਮਾਰੀ ਬਨ ਲਾਚਾਰ ਮਰ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਗਤੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੈਂ ਲਾਚਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਾਂਗੇ? ਖੜਗ ਆਦ ਖਟ ਯੁੱਧ ਧਰੇ ਖਸ਼ਟਮ ਗੁਰੂ ਸਜਾਵਨ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ,
ਔਰ ਉਹ 6 ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਤੇ 5 ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦੇ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਨ। श्री गोबिंद सिंह निकट मगाए सैब देवी सौंप अलाए। ਔਰ ਉਹ ਵੱਡੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਾਉਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰ दर्शन करे हमारो जथा इनको अनवोकन लख तथा। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, करो प्रात को जब स्नाना दर्शन करो ध्यान मम ठाना। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੈਠੋਗੇ ਤਾਂ इमने बहंगे नेम तुहारा देकर पहुंचो पुरी मजारा। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੇਮ ਨਿਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਤੀਤ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰਿਓ। इतिहास कह बहु समझाई कीने दास संग समदाई। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਲਾਈ, ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। भाई बिबस पिछड़ी पत साथ पत परता चितवत तननाथ। ਅਖੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। आज्ञा मेटी जाए न कोई पुन बैकुंठ को चलबो होई। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੇਟ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਵੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਖੈਰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास हे पूरन हे सर्व मैं पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टीक हे गोविंद हे गुण निदान जाके सदा बबेक। हे अपरंपर हर हरे पी हो बनहार हे संत कै सदा संग दारा आधार। हे ठाकुर हूँ दासरो निर्गुण गुण नहीं कोई। नानक दीजै नाम दान जिए परोए। आए प्रभ शरनागति कृपा नित दयाल। एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल। एक अंकार सतगुरु प्रसाद सच हुए। वाहिगुरु जी की फतेह है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी की फतेह विघ्न है। विनाशन सोए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत